Hello, students. How are you? Speak loudly. How are you? I am fine. And you? Definitely you will be very fine. ધોરણ 8માં તમે બધા આવી ગયા છો અને આજથી આપણા 8મા ધોરણનું અંગ્રેજીનું શિક્ષણ કાર્ય શરૂ થાય છે. ગયા વર્ષે તમે અંગ્રેજીના ક્લાસ ભર્યા ને, કેવી મજા આવી? તમે વાર્તાઓ સાંભળી, તમે રોલ પ્લે જોયા, તમે કેટલીક એક્ટિવિટીઝ પણ કરી તમારા ક્લાસની અંદર. Good morning, friends. How are you all? Fine. And welcome to Standard 8. Today we have Mr. Uttam with us. He is a teacher in a school. Now let us talk with him and let us know about him. So here we have Mr. Uttam Mota. Good morning, Uttam bhai. Good morning. And welcome to the show. Thank you. Uttam bhai, today I will ask you some questions. Sure. Are you ready for that? Yes. So, shall we start? Yes. Okay. So, here is the first question. Where were you born? I was born in Bhuj. In Bhuj. Okay. And what is your date of birth? It is 18th August 1987. 1987? Yes. Okay, sir. And where did you get your graduation from? I did my graduation from R.R. Lalan College, Bhuj. Okay, sir. And where are you working now? Now I am working as a teacher in Lakhon Primary School, Bhuj. Okay, in Lakhon Primary School. Very nice, sir. Now, can you tell me, my friend, what is the total strength of your students? It's about 450. 450 students at your school? Yes. Very nice, sir. Very nice. And Uttam bhai, what do you teach in your school? I teach two subjects, Gujarati and English, in my school. See, friends, Uttam bhai is teaching English and Gujarati in his school. Uttam bhai, who teaches maths and science in your school? Two teachers, Mr. Ajay Patel and Mr. Surpal Sinjala, teach maths and science in my school. Okay, very nice, sir. And now, sir, you tell me, who inspired you to become a teacher? Actually, my parents inspired me to be a teacher. Okay, very nice. See, my friends, Uttam bhai's parents inspired him to become a teacher. And sir, now what message will you give to our students? Dear students, in this world of technology, English is very necessary. So learn English and speak English. So, thank you very much, Uttam bhai, for coming here and giving such a nice message to our dear students. It's my pleasure. તો મિત્રો જોયું ને, આજે આપણે ઉત્તમ ભાઈનું ઇન્ટરવ્યૂ લીધું અને તમે નોટિસ કર્યું મિત્રો કે ઉત્તમ ભાઈને આપણે વોટથી, વેનથી, વિચથી, હાવથી કેટલા બધા પ્રશ્નો પૂછ્યા. આવું જ એક ઇન્ટરવ્યૂ આપણી ટેક્સ્ટબુકમાં પણ આપેલું છે. યુનિટ નંબર 1, ક્યુ ફોર ક્વેશ્ચન. તો તમે મિત્રો તમારી ટેક્સ્ટબુક ખોલો, પેજ નંબર 1 ઉપર જુઓ જોઈએ. જુઓ મિત્રો, એક્ટિવિટી 1 તમને મળી? યસ. There is an imaginary interview of a famous astronaut Sunita Williams. મિત્રો, આ એક કાલ્પનિક ઇન્ટરવ્યૂ છે અને આવું જ એક કાલ્પનિક ઇન્ટરવ્યૂ તમારી જેવી બે વિદ્યાર્થિનીઓએ અહીંયા કરેલું છે. ચાલો તો આપણે હવે એ બંને મિત્રોએ આ ઇન્ટરવ્યૂને કેવી રીતે કર્યું છે એ જોઈએ. Hello, Miss Sunita Williams. Welcome to our program. Hello, nice meeting you. So my first question is, where do you work, Miss Sunita Williams? I work at NASA as a flight engineer. At NASA. Wow. Yes. Where were you born? I was born in Ohio. At Ohio? Yes. Wow.
And what is your date of birth? My date of birth is 19 September 1965. Okay. Where did you get your graduation from? I did my graduation from the Florida Institute of Technology. At Florida. Wow. Which special items did you take with you in the space first time? I took the Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha, and a letter written by my father in Hindi. Nice, very nice. Who inspired you in your life and work? Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji. Great. What is your country of origin? India. In fact, my father, Mr. Deepak Pandya, is from Gujarat. Thank you, ma'am, for coming here and talking with us in our program. Thank you. સો ફ્રેન્ડ્સ, ડીડ યુ વોચ ધ ઇન્ટરવ્યૂ? તમારા જેવા જ તમારી જ ઉંમરના બે બાળકોએ અહીંયા સરસ મજાનું ઇન્ટરવ્યૂ પરફોર્મ કર્યું. હું ફરી એકવાર આ ઇન્ટરવ્યૂ તમને દેખાડવા જઈ રહ્યો છું. તો ચાલો જોઈએ આ ઇન્ટરવ્યૂ ફરી એકવાર. ફ્રેન્ડ્સ, આઈ વિલ આસ્ક યુ સમ ક્વેશ્ચન્સ આફ્ટર શોઈંગ ધીસ ઇન્ટરવ્યૂ. સો બી કેરફુલ એન્ડ લિસન ટુ ઇટ પ્રોપરલી. Hello, Miss Sunita Williams. Welcome to our program. Hello, nice meeting you. So my first question is, where do you work, Miss Sunita Williams? I work at NASA as a flight engineer. At NASA. Wow. Where were you born? I was born in Ohio. At Ohio. Yes. Wow. And what is your date of birth? My date of birth is 19 September 1965. Okay. Where did you get your graduation from? I did my graduation from the Florida Institute of Technology. At Florida. Wow. Which special items did you take with you in the space first time? I took the Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha, and a letter written by my father in Hindi. Nice, very nice. Who inspired you in your life and work? Mahatma Gandhi ji. Mahatma Gandhi ji. Great. What is your country of origin? India. In fact, my father, Mr. Deepak Pandya, is from Gujarat. Thank you, ma'am, for coming here and talking with us in our program. Thank you. Friends, did you watch this interview again? Okay. The same interview is given in our textbook, page number 1. So open your textbook. I will read this interview for you. Are you ready? Unit 1, Q for question. Activity 1. Here is an imaginary interview with a famous astronaut, Sunita Williams. Listen to your teacher. Read it. Work in pairs and dramatize it. Interviewer. Hello, Miss Sunita Williams. Welcome to our program. Sunita Williams. Hello, nice meeting you. Interviewer. Where do you work? Sunita Williams. At NASA as a flight engineer. Interviewer. Where were you born? Sunita Williams. Ohio. Interviewer. What is your date of birth? Sunita Williams replies, 19th September 1965. Interviewer. Where did you get your graduation from? Sunita Williams replies, I did my graduation from Florida Institute of Technology. Interviewer. Which special items did you take with you in the space first time? Sunita Williams replies, the Bhagavad Gita, a small idol of Ganesha, and a letter
written in Hindi by my father. Interviewer again asks, who inspired you in your life and work? Sunita Williams replies, Mahatma Gandhi. Interviewer, what is your country of origin? Sunita Williams replies, India. In fact, my father, Deepak Pandya, is from Gujarat. Friends, did you listen the interview? Now it's your time. Now you have to take an interview of your friend. How will you do? Yes, you will have to make a pair with your friend. Friends, તમને ખબર છે ને હવે તો કે તમે ઇન્ટરવ્યૂ કેવી રીતે લેશો, ઇન્ટરવ્યૂમાં કયા કયા પ્રશ્નો પૂછશો, શેનાથી પ્રશ્ન બનાવશો, વોટ, વેન, વેર, વિચ, વાય, આ બધા જ WH ક્વેશ્ચનથી તમે પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. બરાબર છે ને? Friends, I hope you have completed your interview. તમે કયા કયા શબ્દોથી પ્રશ્નો પૂછ્યા? વોટ, વેન, વેર, વિચ, વાય, આ બધા જ ઇન્ટ્રોગેટિવથી તમે પ્રશ્નો પૂછ્યા હશે, હે ને? So friends, do remember these words like what, when, where, which, why. So whenever in future you need to take an interview, you can use it. So that's all for today. We will meet in our next class. Bye. નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે ધોરણ 8 સમય સંખ્યા અને સમય સંખ્યાના ગુણધર્મો વિશે આપણે ભણીશું. ચલો, તમને એક કાર્ડ આપેલું છે. કાર્ડ લઈ અને આપણે એક વર્તુળમાં ઊભા રહીએ. બે મિત્ર ભેગા થઈને સરવાળો 5 કરો. ચલો, અહીંયા આપણે જોઈએ. 2 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 3 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે. 2 + 3 બરાબર કેટલા થશે અલ્પેશભાઈ? 5. તો 5 પણ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા છે. ચલો આપણે અહીંયા પણ જોઈએ. 5 પૂર્ણ સંખ્યા, 0 પણ પૂર્ણ સંખ્યા. 5 + 0 એટલે કેટલા થશે? 5. તો 5 કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા છે. જો કે આપણે સરવાળો કરીએ છીએ તો એક એવી જ સંખ્યા લઈએ છીએ કે 2 + 3 બરાબર કેટલા આવે છે? 5. અહીં 2 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 3 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને આપણે પ્રક્રિયા કરી છે સરવાળાની. તો જવાબ શું મળ્યો છે? 5. અને 5 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. આવું જ એક બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ચલો, 5 + 6, 5 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 6 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને 5 + 6 એનો સરવાળાની પ્રક્રિયા કરીએ છીએ તો આપણે 11 મળે છે. તો 11 પણ એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. આના ઉપરથી એમ કહી શકીએ કે કોઈ પણ 2 પૂર્ણ સંખ્યા, ધારો કે એક A પૂર્ણ સંખ્યા હોય અને બીજી B હોય તો A + B પૂર્ણ સંખ્યા છે. એટલે કે એનો પ્રક્રિયાનો જે જવાબ મળે છે A + B એ હંમેશા પૂર્ણ સંખ્યા જ મળશે. તો આપણે એક બાબત નોંધી શકીએ. કઈ જોઈએ આપણે? કે સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ચલો, આપણે ફરીથી બીજી ગેમ રમવા તૈયાર છો? ચલો, 2 ભેગા થઈ અને બાદબાકી છે એ -2 કરવાની છે. ચલો શોધો, કેટલી આવી? 0. હા, ફરીથી વિચારો. શૂન્યમાંથી 2 બાદ કરીશું. 0 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 2 પૂર્ણ સંખ્યા છે અને એનો જવાબ -2 આવ્યો. એ કઈ સંખ્યા છે? પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ચલો, તમારે જોઈએ આપણે કેટલામાંથી કેટલા બાદ કરશું તો -2 આવશે? 4માંથી 2 કરશું તો 2 આવશે. આપણે -2 જોઈએ છે તો હા, 2માંથી 4 બાદ કરીશું તો આવશે. તો 2 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 4 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે, પણ એનો જવાબ શું છે? -2. એ -2 કઈ સંખ્યા કહેવાશે? પૂર્ણાંક સંખ્યા કહેવાશે.
જો 2 ઓછા 3 બરાબર જવાબ શું આવે છે? -1. 2 પૂર્ણ છે, 3 પૂર્ણ સંખ્યા છે. આ બંનેની બાદબાકી છે, આ ઋણ 1 મળે છે. ઋણ 1 એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. તો આપણે એક નોંધ મળે છે, કઈ જોઈએ કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યા સંવૃત નથી. ચલો ફરીથી એક ગેમ રમશું. બે મિત્રો ભેગા થઈ ગુણાકાર કરવાનો છે ને જવાબ શૂન્ય લાવવાનો છે. ચલો આ વખતે અહીંયા પૂછીએ છીએ કઈ બે સંખ્યાનો ગુણાકાર શૂન્ય થાય છે? બોલો. 7 કેવા છે? ખાલી 7 છે. 0 ગુણ્યા 7 બરાબર શું આવશે? 0. તમારો 2 ગુણ્યા 0 બરાબર 0. તમારો 0. 5 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 0 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને જવાબ શું આવ્યો? 0 આવ્યો. એ પણ શું છે? પૂર્ણ સંખ્યા છે. ત્રીજી ક્રિયા ગુણાકાર લીધી છે આપણે. 9 ગુણ્યા 0 બરાબર જવાબ શું આવે છે? 0 અથવા તો 0 આવે છે. અને 9 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 0 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને જવાબ 0 આવે છે એ પણ શું છે? પૂર્ણ સંખ્યા છે. એટલે 0 એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. ચાલો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. 2 ગુણ્યા 4 બરાબર 8. 2 પૂર્ણ સંખ્યા, 4 પૂર્ણ સંખ્યા છે અને જવાબ 8 મળે છે. 8 પણ એ પૂર્ણ સંખ્યા છે. આના પરથી આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ, જોઈએ. કોઈ પણ બે પૂર્ણ સંખ્યા એ અને બી માટે એટલે એનો ગુણાકાર કરીએ તો એ બી મળે, તો એ બી પણ પૂર્ણ સંખ્યા જ મળે છે. તો આપણે એના પરથી એમ કહી શકીએ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યા સંવૃત છે. ચલો હજી એક આપણે ભાગાકારની ક્રિયા આપણે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ. જોવો જોઈએ. બે પૂર્ણ સંખ્યા લઈએ છીએ 7 ભાગ્યા 8. 7 ભાગ્યા 8 કરવા જશું તો એનો જવાબ આપણે 7/8 આવશે. તો 7/8 એ પૂર્ણ સંખ્યા નથી. તમારામાંથી કોઈ કહેશે 7/8 એ કઈ સમય સંખ્યા છે? સરસ. તો બે પૂર્ણ સંખ્યાનો ભાગાકાર છે આપણે પૂર્ણ સંખ્યા મળતો નથી એ સામે આપણે જોઈ શકીએ છીએ. તેથી આપણે એક એવો નિયમ અથવા તો તારણ કાઢી શકીએ કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણ સંખ્યા સંવૃત નથી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે પૂર્ણ સંખ્યાના સંવૃતતા વિશેનો ગુણધર્મ સમજ્યા. હવે પૂર્ણાંક સંખ્યાના સંવૃતતા વિશેનો ગુણધર્મ માટે આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરીએ છીએ. સૌપ્રથમ આપણે સરવાળાની પ્રવૃત્તિ કરીશું. ક્રિસ અને બેનને વિનંતી કે અહીં આવી જાઓ. ક્રિસ પાસે 3 છે જે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને બેન પાસે ઋણ 9 છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ક્રિસ અને બંનેને એક પ્રશ્ન કે આ બંનેનો સરવાળો કેટલો થશે? ઋણ 6. 3 વત્તા ઋણ 9 બરાબર ઋણ 6 થશે. જોઈએ, 3 છે એ પૂર્ણ સંખ્યા છે, ઋણ 9 છે પૂર્ણાંક સંખ્યા છે અને જવાબ શું આવ્યો? ઋણ 6. ઋણ 6 છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા આવ્યો. એવી જ એક સંખ્યા ઋણ 4 વત્તા 3 બરાબર ઋણ 1 આવે છે. ઋણ 1 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. ઋણ 2 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, એનો સરવાળો ઋણ 6. ઋણ 6 પણ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે, તો જવાબ આવે છે ઋણ 8. ઋણ 8 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ એ અને બી માટે એ વત્તા બી પૂર્ણાંક સંખ્યા છે એમ કહી શકીએ કે સરવાળાની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત છે એમ કહી શકીએ. ચલો બીજા બે મિત્રોને બોલાવવા હું માંગીશ. તમે આવી જાઓ, તમે આવી જાઓ. ચલો, 7 પૂર્ણ સંખ્યા, ઋણ 7 પૂર્ણાંક સંખ્યા. બંનેની બાદબાકી કેટલી આવશે? 7 ઓછા 7 તો કેટલા થશે? 14 થશે. કેટલા થશે? 14 થશે. આવી રીતે કરશું તો 7 ઓછા એટલે 14 થશે અને આવી રીતે કરશું તો 7 ઓછા 7 કરશું તો ઓછા 14 થશે. 6 ઓછા 9 બરાબર ઋણ 3. 6 પૂર્ણ સંખ્યા છે, 9 છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. બંનેની બાદબાકીનો જવાબ છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા આવે છે. તો 3 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. બીજી સંખ્યા લઈએ. ઋણ 6 ઓછા એમાંથી બાદ કરી છે પૂર્ણાંક સંખ્યા ઓછા 8 તો જવાબ આવે છે 2. તો 2 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો આના પરથી સાબિત કરી શકીએ આપણે. જોઈએ, કોઈપણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા એ અને બી માટે એ ઓછા બી છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. એટલે બે પૂર્ણાંક સંખ્યાની બાદબાકી હંમેશા પૂર્ણાંક સંખ્યા જ આવે છે. તો એના પરથી આપણે એક ગુણધર્મ એમ કહી શકીએ કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત છે. ચલો પૂર્ણાંક સંખ્યાના ગુણાકાર પણ જોઈએ. જો ટીવી સ્ક્રીન ઉપર 7 પૂર્ણ સંખ્યા છે એના ગુણ્યા 2 પૂર્ણ સંખ્યા કરીએ તો જવાબ શું મળશે? 7 દુ 14. અહીં 14 એ પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. ચલો બીજું ઉદાહરણ જોઈએ. 2 ગુણ્યા ઋણ 6 એટલે કે 2 પૂર્ણ સંખ્યા અને 6 પૂર્ણાંક સંખ્યા છે
એનો જવાબ શું આવશે? -12. હા, તો -12 એ કેવી સંખ્યા છે? પૂર્ણ સંખ્યા કે પૂર્ણાંક સંખ્યા? પૂર્ણાંક સંખ્યા. તો પૂર્ણ સંખ્યાનો ગુણાકાર પૂર્ણાંક સંખ્યા સાથે કરીએ છીએ તો જવાબ પૂર્ણાંક સંખ્યા મળે છે. કોઈ પણ બે પૂર્ણાંક સંખ્યા a અને b માટે a ગુણ્યા b પૂર્ણાંક સંખ્યા છે. તો એના ઉપરથી આપણે સંવૃત્તાનો ગુણધર્મ આવી રીતે આપણે કહી શકીએ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે. ચલો હવે એક ભાગાકારની ક્રિયા પણ જોઈ લઈએ. 4/7 કરીએ છીએ તો જવાબ આપણે 4/7 મળે છે. હવે આ 4/7 કઈ સંખ્યા છે? તમારામાંથી કોઈ કહેશે? અફશા? સમય સંખ્યા છે. સરસ. તો પૂર્ણ સંખ્યા છે બે, 4 પૂર્ણ સંખ્યા, 7 પણ પૂર્ણ સંખ્યા છે અને એનો જે જવાબ મળે છે એ જવાબ કેવો છે? આપણો સમય સંખ્યા છે. તો આપણે એવું સાબિત કરી શકીએ કે ભાગાકારની ક્રિયા માટે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ સંવૃત્ત નથી. ચલો હવે આપણે સમય સંખ્યાના ગુણધર્મો શું છે એ આપણે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જોઈએ. આપણે પ્રથમ આપણે સમય સંખ્યા કોને કહીશું? કોઈને ખબર છે? ચલો જોઈએ આપણે ટીવી સ્ક્રીન ઉપર. જે સંખ્યાને p/q, જ્યાં p અને q છે એ પૂર્ણાંક સંખ્યા હોય અને બીજી એક શરતનું પાલન થવું જોઈએ કે જે છેદમાં q છે એ q નોટ ઇક્વલ ટુ 0, એટલે કે q સંખ્યા છે 0 ન હોય તેવી તમામ સંખ્યાઓ છે એને આપણે સમય સંખ્યા કહી શકીએ છીએ. એટલે કે અપૂર્ણાંક જે આપણે કહીએ છીએ ને 2/3, 4/3, 5/3 અથવા તો 1/8, આ બધી સંખ્યાઓ છે એ કેવી છે? સમય સંખ્યાઓ છે. હવે એના ગુણધર્મો શું છે આપણે ફટાફટ જોઈએ. હવે સૌથી પહેલાં આપણે સમય સંખ્યાનો સરવાળો કરીએ છીએ. ચલો, આ સરવાળો એવો છે કે 3/8 વત્તા -5/7. આ બંનેનો સરવાળો કરવો હોય તો એના છેદને જોઈએ છે તો છેદમાં એકમાં 8 છે છેદ અને બીજામાં શું છે? 7 છે. તો આપણે લસા લેવો પડશે. અને બીજી રીત આપણી ચોકડી ગુણાકારની પણ છે કે જ્યાં આપણે એનો લસા છે એ લીધા વગર આપણે કરી શકીએ. જો તમે તમારી ટીવી સ્ક્રીન ઉપર જો શું કર્યું, 3ને 7 વડે ગુણાકાર કર્યા જેનો છેદ હતો બીજી સંખ્યાનો, વત્તા -5 × 8 કર્યા અને નીચે બંને સંખ્યાનો શું કરી દીધો? ગુણાકાર. તો જવાબ શું મળ્યો? 7×3 = 21, -5 × 8 એટલે 8×5 = 40 એટલે -40 અને 8×7 = 56. તો છેદમાં શું આવ્યા? 56. હવે 21માંથી -40 બાદ થશે કારણ કે કોઈપણ સંખ્યામાં ઋણ પૂર્ણાંક બાદ ઉમેરવા એટલો એનો મતલબ થાય છે કે ઋણ પૂર્ણાંક છે એ બાદ કરવા, પૂર્ણાંક સંખ્યા બાદ કરવી. એટલે કે 21માંથી -40 બાદ થશે એટલે કેટલા આવશે? -19/56. અહીંયા તમે એક નોંધ કરો કે જે સંખ્યા હતી 3/8 એ સમય સંખ્યા હતી કે જેને p અને છેદમાં આપણે દર્શાવી શકાય એવી તમામ સંખ્યાઓ શું હોય? સમય સંખ્યા. તો 3/8 સમય સંખ્યા છે, -5/7 પણ સમય સંખ્યા છે. તો જવાબ જુઓ એવો જ આવ્યો, p q સ્વરૂપમાં જ આવ્યો ને. જોઈ લો, p અને q, ઉપરની સંખ્યા p છે, નીચેની સંખ્યા q છે. તેથી આ સમય સંખ્યા છે. તો આપણે આ એક નિયમ તારવી શકીએ. જો નિયમ તમારો કે આપણે એમ કહી શકીએ કે સરવાળાની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે. એટલે કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાઓ, એક સમય સંખ્યા a લઈએ, બીજી સમય સંખ્યા b લઈએ અને બંનેનો સરવાળો કરીએ એટલે કે a + b કરીએ તો હંમેશના માટે એ સમય સંખ્યા મળે છે. એટલે કે આપણે એમ કહી શકીએ સમય સંખ્યા એ સંવૃત્ત છે. બે સમય સંખ્યાની બાદબાકી જોઈએ. તમારી ટીવી સ્ક્રીન ઉપર આપણે એક બાદબાકી સમજીએ. 5/7 ઓછા 2/3. 5/7 એ સમય સંખ્યા છે, 2/3 સમય સંખ્યા છે. ચલો એની બાદબાકી ચોકડી ગુણાકારમાં 5 × 3 અને બાદબાકી કરીશું 2 × 7 સાથે અને છેદમાં 7 × 3 આપેલા છે. તો શું આવે છે જોઈ જો. 5×3 = 15, 7×2 = 14 અને 7×3 = 21 છેદમાં રહેશે. 15માંથી 14 જશે તો કેટલા આવશે? 1 અને છેદમાં 21 તો છે જ. તો હવે આપણે જોઈએ કે બે સમય સંખ્યાની બાદબાકી શું આવી? સમય સંખ્યા જ આવી. જુઓ 1/21 આપણે શું છે? સમય સંખ્યા. તો આના પરથી શું સાબિત થઈ શકાય? સંવૃત્ત સંખ્યા છે કે નહીં? છે. હા, સરસ. આપણે કહી શકીએ કે બાદબાકીની ક્રિયા માટે સમય સંખ્યાઓ સંવૃત્ત છે. એટલે કે કોઈ પણ બે સમય સંખ્યાઓ a અને b માટે a ઓછા b પણ સમય સંખ્યા મળે છે. ચલો હવે ગુણાકાર જોઈએ. ગુણાકાર એકદમ સરળ છે, તમને ફટાફટ આવડી જશે. જોઈએ ગુણાકારની ક્રિયા એવી છે કે અંશ અંશનો ગુણાકાર કરીશું, છેદ છેદનો ગુણાકાર.
ચલો અંશમાં 2 અને 4 છે તો 4 દુ 8, ઉપરની જે અંશ છે એનો ગુણાકાર કરો એટલે 4 દુ શું થઈ ગયા 8 અને 5 તેરી 15, તો ઋણ 8 15 અંશ આવ્યા. તો ફરીથી આપણે જોઈએ કે ઋણ 8 15 અંશ એ કેવી સંખ્યા છે, તો કે બે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કર્યો એ સમય સંખ્યા, તો એનો જવાબ પણ શું મળ્યો સમય સંખ્યા. તો તમે બોલો આ સમય સંખ્યા સંવૃત્ત છે? આપણે ગુણાકાર કરીએ છીએ બે સમય સંખ્યા એ હંમેશા સંવૃત્ત છે. આપણે કહી શકીએ કે ગુણાકારની ક્રિયા માટે બે સમય સંખ્યા હોય તેનો ગુણાકાર a ગુણ્યા b પણ આપણે સમય સંખ્યા જ મળે છે. ચલો આપણે હવે છેલ્લી પ્રક્રિયા જોઈએ ભાગાકારની. ભાગાકાર કેમ કરીશું, તો કે ભાગાકાર કરવો એટલે કે એની વ્યસ્ત સંખ્યા વડે ગુણાકાર કરો. જોઈએ આપણે 5/3 ભાગ્યા 2/5, તો 5/3 પછી ભાગાકાર 2/5 છે. 2/5 વ્યસ્ત શું થાય 5/2 અને 5/2 વડે ગુણી લઈએ. જોવો જોઈએ થયું ને. બીજી સંખ્યા છે એ ઉલટી જાય છે એટલે કે વ્યસ્ત બની જાય છે. 2 ઉપર હતા તો 2 નીચે જાય અને 5 નીચે હતા તો 5 ઉપર આવે છે. તો એનો જવાબ શું આવે 25 25 3 દુ 6, તો શું જવાબ આવ્યો ઋણ 25/6. તો બે સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર પણ આપણે સમય સંખ્યા મળે છે. જોઈએ આપણે ટીવી સ્ક્રીન પર કે તમારે આ કોષ્ટક પૂર્ણ કરવાનું છે. એ સરવાળા વિશે તો મેં કીધું છે કે સંવૃત્ત છે તો હા લખ્યું છે, બાદબાકી વિશે હા કર્યું છે, તો ગુણાકાર વિશે તમારે કહેવાનું છે કે હા કે નહીં. ચલો આ ક્રિયા તમારે હવે નિરાતે ઘરે બેસીને તમારે આ કરવાની છે. ધન્યવાદ.